świat z niczego, który dzierżysz w swojej dłoni. Każdą chwilę mego życia, który szukasz mnie, gdy błądzę, który widzisz mnie z ukrycia. Okaż, Panie, miłosierdzie mnie grzesznemu. Okaż litość, bo tak bardzo na nią liczę. Dziś wyznaję, że przed Tobą, moim Bogiem, jestem prochem, jestem zerem, jestem niczym. Kim ja jestem wobec Ciebie, Wszechmocnego, który byłeś, który jesteś, który stworzył świat z niczego, który dzierżysz w swojej dłoni każdą chwilę mego życia, który szukasz mnie, gdy błądzę, który widzisz mnie z ukrycia. Kim ja jestem wobec Ciebie, Wszechmocnego, który byłeś, który jesteś, który stworzył świat z niczego, który dzierżysz w swojej dłoni każdą chwilę mego życia, który szukasz mnie, gdy błądzę, który widzisz mnie z ukrycia. Jezu dobry i cichy, serca pokornego, daj mi serce nowe, podobne do Twego. Ty masz, Panie, ludzkie serce, które cierpieć, kochać umie. Me cierpienia, moją radość, moją miłość też zrozumie. Jezu dobry i cichy, serca pokornego, daj mi serce nowe, podobne do Twego. Proszę Ciebie, dobry Jezu, cichej naucz mnie miłości, co przebacza, jest łagodna, jest cierpliwa, nie zazdrości. Jezu dobry
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Сёння, разважаючы Божае Слова, будзем чуць пытанне з вуснаў Пана Езуса, за каго людзі лічаць яго, за каго прымаюць. І будзем чуць таксама адказы, але будуць спытаныя і апосталы, за каго лічыце вы мяне. Гэта пытанне да кожнага з нас, бо мы сёння тут прыйшлі да таго, каго здаецца, што разумеем, або разумеем, на сустрэчу з тым, да каго хацелі бы прыйсці, або прыйшлі з прызвычаення. Мы ведаем, што ўсе у нашыя міжлюдскія адносіны, гэта таксама датычыць і адносінаў з Богам, яны заўсёды маюць пэўную дынаміку развіцця. Калі мы затрымліваемся ў нашых адносінах міжлюдскіх, то вельмі часта тады наступае момант расстання. Таму сённяшняя наша прысутнасць тут – гэта наша прагненне паглыбляць нашы адносіны з Богам, пазнаваць Яго, а адначасова быць напоўнены гэтай радасцю, быць познанымі праз Яго самога. Гэта святая мша ахвяравана ў інтэнцыі за змарлую Ірэну Маркевіч у 10-ю гадавіну пасля адысця да Пана. Stojąc przed Panem, przyznajmy się, że jesteśmy słabi i grzeszni. Spowiadam się Bogu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, Wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, Twoją za mnie, to Pana Boga nasz. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gladzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie kniги proroka Захарии. Так каже Пан: «Я вылью на дом Давіда і на жыхароў Єрусаліма дух ласкі і малітваў, і яны будуць глядзець на мяне, і будуць галасіць па тым, каго прабілі, як галосяць на па адзінародным, і будуць плакаць па ім, як плачуць па першародным. У той дзень будзе вялікі плач у Єрусаліме, як плач ад Адрэмона ў даліне Мегідскай. У той дзень адчыніцца крыніца для дому Давіда і жыхароў Єрусаліма, каб абмыць грэх і нячыстасць». Гэта Слово Божае. Bogu nie będą dzięki. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęsknie za Tobą, jak ziemia zesła i laknąca wody. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twoją potęgę i chwałę. Twoja łaska cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza, bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Читання послання святого апостола Павла до Галатаў. Браты, усе вы, сыны Божыя, паводле веры ў Езуса Христа, бо ўсе вы, хто ахрысціўся ў Христа апрануліся. Няма ўжо ні юдэя, ні грека, няма ні раба, ні свабоднага, няма ні мужчыны, ні жанчыны, бо ўсе вы адно ў Христе Езусе. Калі ж вы Христовыя, то вы потомство Абрагама і паводле абяцання спадкаемцы. Гэта Слово Божае. Bogu nie będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami.
Читання Святого Євангелія паводле Лукі. Хвала Тобі, Пане. Калі Езус маліўся ў самоце, вучні далучыліся да яго і спытаўся ў іх: «Кім лічыць мяне народ?» Яны сказалі ў адказ: «Янам Хрысціцелем, іншыя Іллёю, некаторыя ж кажуць, што адзін з даўніх прарокаў уваскрос». Ён спытаўся ў іх: «А вы кім лічыце мяне?» І адказаў Пётр: «Месіяй Божым». Але ён строга загадаў ім нікому не казаць пра гэта, кажучы, што сын чалавечы павінен выцерпець шмат, што адцураюцца яго старэйшыны, першасвятары і кніжнікі, і будзе забіты, і на трэці дзень уваскрэсне. Усім жа сказаў: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад самога сябе, штодня бярэ крыж свой і ідзе за мною. Бо хто хоча ўратаваць жыццё сваё, загубіць яго, а хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той уратуе яго». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сядзем на хвілінку, браты і сёстры. Сёння Езус спытаўся у сваіх учняў, якія далучыліся да яго на малітве, так мы сёння чуем, бо Езус маліўся самоце, і вучні далучыліся да яго. І, напэўна, не спадзяваліся, што Езус зараз будзе чымсьці пытаць, але так ці інакш, гэта быў такі цікавы момант, бо на малітве мы заўсёды у большасці адчуваем спакой, канешне, калі якія буры ў нас не бушуюць, але заўсёды шукаем гэтага спакою на малітве, бо гэта ёсць нейкая лучнасць з Тварцом, з тым, хто мяне любіць, хто мяне стварыў. І ў пэўным моменце Езус пытаецца у сваіх вучняў: «Кім лічаць мяне народ? За каго прымаюць?» І яны адказваюць: «Хто-то за Яна Хрысціцеля цябе лічыць, хто-то за Іллёю, хто-то кажа, што адзін з даўніх прарокаў уваскрос». І Езус ставіць далей ім пытанне: «А вы кім лічыце мяне? Хто я для вас?» І мы чуем, што Пётр адказвае: «Ты, Божы Месія». Сёння мы таксама, калі прыходзім у гэты касцёл, прыйшлі сюды, то мы прыйшлі сюды з пэўным вобразам Бога. Увогуле, это ёсць такая ў духоўнасці хрысціянская вельмі цікавая праблематыка, бо для таго, каб распачаць добры шлях духоўнага жыцця, мы павінны паглядзець, які вобраз Бога мы ў сабе носім, як мы Бога сябе уяўляем. Бо адказ Пятра, што ты Божы Месія, гэта адказ такі, у якім няма, в гэтым адказе няма зместу того, што ты сын Божы. Месія – гэта постаць доўгачаканая, абяцаная праз вякі, што прыйдзе той, які вызваліць свой народ. Габрэі не мелі уяўлення, што Месія будзе самым Богам. Толькі чалавек спасланы, якога Бог дасць для народу, які яго вызваліць. Вызваліць, вядома ж, з усіх гэтых праблемаў зямных, палітычных, мілітарных, асабліва ў гэтыя часы Езуса з акупацыі рымскай. Але для габрэяў, напэўна, было б цяжка, нават для вучняў пана Езуса цяжка было б вось так адразу прыняць тое, што гэты чалавек, які адрозніваецца вялікімі цудамі, які патрафіць хваробы адагнаць, які бесаў выганяе, які паднімае людзей спараліжаваных, вяртае зрок нават сляпым ад нараджэння. І нават угледзячы на ўсё гэта, не вельмі лёгка было б прыняць тое, што Езус Хрыстос з'яўляецца сынам Бога, што ён і сам Бог і ёсць. Бо сёння для нас гэта ўжо з'яўляецца чымсьці такім, бо мы пра гэта з дзяцінства чуем. Для габрэяў гэта не было так яўна. Яны ведалі Бога адзінага сапраўднага, але пра Святую Троіцу так насамрэч нічога не ведалі. Толькі Езус Хрыстос адкрывае нам гэту праўду аб тым, што ён сын Божы. Канешне, таксама мы павінны разумець, што гэты тытул «сын Божы» не нясе нейкага такога
гендернага адрознення ў Богу. Бог не з'яўляецца ні мужчына, ні жанчына. Мы так кажам, Бог айцец, но як айцец, то мужчынскі род, правда? Як сын Божы, ну то мужчына. Ну, Дух Святы ўжо трошки так мне і зразумела. Бог не з'яўляецца мужчынай чи жанчынай. Для нашага разумення, да, для нашай мовы чалавечай, Бог кажа, што я ваш айцец. Бо айцец, да, гэта той, хто аберагае. Бо ў часы патрыархальнай сістэмы, бо Езус жыў, і ввогуле дзяржава габрэйская, тэакратычная, яна была тэакральная палітычная сістэма. То есть закон Божы быў як закон дзяржаўны. І таму зразуменне, кім ёсць айцец, мужчына, да, ну гэта было зразумела вельмі ясна і добра. Сёння мы не жывём у часы патрыархату. Сёння сатане ўдалося, на жаль, вельмі якасна, мужчына ў нашых трошачкі так... Сёння мужчыны, на жаль, не з'яўляюцца вельмі часта айцамі. І гэта праблема не сённяшня, толькі распачаўшыся гэтыя часы. На жаль, гэта праблема ўжо доўгіх дзесяцігоддзяў. Не знаю, нават, можа нават і стагоддзяў, но асаблівым чынам гэта праяўляецца гэтых дзесяцігоддзі. Можа, нават такія часы атэістычныя, калі прабавалася увесці постаць жанчыны як раўнапраўнай, як той, якая можа нароўні з мужчынам рабіць там і гэтак далей. Я нічога не маю супраць раўнапраўя. Толькі гэта ўсё нейкім чынам падмяняла паняцце і ролю мужчыны як айца. І сёння, калі мы жывём у страшэнным крызісе айцоў, бо я не кажу цяпер пра біялагічныя магчымасці, бо біялагічна зачаць дзіця няма праблемы і будзе называцца айцом. Я кажу цяпер праз то, што мужчына айцец з такой натуры прыкладу выхавання, сталасці, які нам паказвае менавіта Святое Пісанне Бога айцом. Намудрыў, не? Але каб мы цяпер трошки будем разгрыбаць, што нагаварыў. Айцец, вобраз айца, у нас сегодня вельмі знішчаны. Таму што фактычна, яшчэ раз паўтаруся, айцоў у нашых сем'ях фактычна няма. З такіх менавіта, як гэта мужчына, моцны, які дбае о сваю сям'ю, о сваё жыццё, адказны, і той, які паказвае сапраўдны вобраз Бога айца. Чаму у нас сёння праблема з верай, праблемы з адносінам з Богам, як з айцом нашым? Таму што ўносім у сабе вельмі здэфармаваны, панішчаны вобраз нашых айцоў. Мы пераносім, хочам ці не, мы пераносім вобраз майго айца зямнога на вобраз айца нябеснага. Пераносім, хочам ці не. Заўважце, што у нас у касцёле, хто найбольш, так скажам, каму найбольш мы аддаем хвалу? Маці Божай. Найбольш. Яна не з'яўляецца Богам. Но найбольш любім Марыю. Чаму? Таму што вобраз маці, хоць ён таксама моцна здэфармаваны у нашым грамадстве, і не толькі ў нашым, у свеце, на жаль, не буду гаварыць пра Афрыку ці Азію, но гэта ўсё ж такі маці. Для дзіцяці, якая б не была, заўсёды гэта сувязь паміж маці і дзіцём, яна вельмі моцная. І калі мы дарастаем, то Марыя для нас, яна вельмі блізкая. Бо мы кажам, маці Божая, наша маці. Паглядзіце, з Богам айцом у нас ввогуле адносінаў няма. У касцёле ёсць цяпер такія трэнды, каб трошки наблізіць нам постаць Бога айца. Мы, канешне, звяртаемся, калі Пані Божа, Божа ўсемагутны, нібы звяртаемся да айца, но ці мы маем зразумення
што ёсць айцоўства Бога адносна мяне, адносна нас. Таму што мы не вынеслі вельмі часта са сваіх сем'яў сапраўдны, мужны, прыгожы вобраз айца. Бо нашы мужчыны – это альбо алкаголікі, або безадказныя, або, праўда, нейкім чынам пагубленыя. Ну, бо, каб так не было, то бы сёння бы мужчынам было больш у касцёле, чым жанчынаў. Паглядзіце, як это в ісламе ёсць, да, мусульманаў. Іслам – гэта патрыархальная сістэма, жанчына там мала што вартая. Это мужчыны. Аллах, Акбар, да, свяшчэнная вайна і все такое. І там мужчыны, гэта іслам, это мужчыны. То, што яны там, праўда, разумеюць, як разумеюць, но у Каране постаць мужчыны, Аллаха, постаць Мухаммеда, яна вельмі моцная. Яна ваяўнічая, мужчынам это падабаецца. У нас сёння хрысціянства, оно сталася трошки такое жанападобнае. Сёння мужчыны, яны не чуюць, што хрысціянства гэта таксама там, дзе трэба натрудзіцца, напрацавацца, а як Павел кажа, яшчэ не біліся для праліцця крові. Гэтага яшчэ... І таму яно як бы атрымліваецца, што ёсць мужчыны, а з другой стороны, у хрысціянстве яны не бачаць якой-то такой вось, ну, моцы, не бачаць, што гэта валька, што гэта барацьба, што не так лёгка, што это не только прыйсці літанне памаліцца, не только паспяваць тут у касцёле, да, фальклорам народным заняцца, што гэта ёсць насамрэч вельмі цяжкі шлях. І толькі мужчына, які ўзяўся за гэта, ідзе за гэтым, і толькі тады ён можа выхаваць зрэлае, сталае патомства, ужо быць так сапраўдным айцом да свайго дзіцяці, для дачкі ці для сына. І тады вось мы, прынамсі, ужо адзін вобраз фальшывы Бога, но маем па-за сабой. Вобраз Бога айца, якога мы ўспрымаем, на жаль, як яшчэ раз паўтаруся, вельмі часта як свайго тату зямнога. Ці строгага, ці абыякавага, ці прысутнага ў жыцці, ці адсутнага ў жыцці. Это псіхалогія, ніякіх выдумкаў, оно так ёсць, мы пераносім гэты вобраз. Падрастаючыя хлопцы, юнакі стануць мужчынамі, будуць свае сем'і і будуць паўтараць дзеянне сваіх татаў. Таксама будзе. І таму, як дзяўчыны шукаюць сабе хлопцаў, то трэба шукаць, глядзець менавіта на гэту. Ці ён будзе татай, ці ён будзе айцом. Не біялагічна, не мае значэння біялогія. Менавіта, ці ён мае моц, ці ён насамрэч з'яўляецца чалавекам Божым. Дзе ж знайсці такіх, праўда? Гэта адзін з вобразаў вельмі такіх актуальных, важных, на які трэба звярнуць увагу. Таму што лёгка казаць, хто як Бога лічыць. Апосталы, калі на пытанне, каго мяне народ за каго лічыць, то яны там, можа быць, перакрыкілівалі адзін аднаго, бо яны сказалі ў адказ, той, 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 а вы за каго мяне лічыце? Ну і толькі Пётр бярэ цяпер мову і кажа, Месія Божы. Мала. Ты ёсць сын Бога жывога. Другі евангеліст, зрэшта, гэтую сітуацыю именно описывая, што Пётр сказаў, ты сын Бога жывога. Ну, але евангеліст Лука кажа, што вось Пётр выказаў Месія Божы. Гэта замала. Пазнанне Бога у нас, магчыма, будзе толькі тады, калі мы будзем пазбывацца фальшывых вобразаў Бога. Ці Бога такога старычка, які там сядзіць на небе і не вельмі там цікавіцца, што ў мяне адбываецца. Глухаваты, слепаваты і з какой-то деменцыяй. Або вобраз Бога-кантралёра, які прагне кантраляваць кожны мой крок, што я раблю. І тут ужо з плёткай сядзіць, толькі што-то, і мы чуемся тады заўсёды вінаватыя, бо грашым.
Потым, калі ўжо нам гэта досыць, нават не хочам ісці да споведзі, бо ведаем, што і так, і гэта будзе такое пастаяннае туды-сюды хаджэнне, буду грашыць, буду ісці, буду чуць сябе няёмка. Сатана очень добра тады нам пускае на нашы эмоцыі, уздзейнічае. Мы тады сябе чуемся якімі-то такімі негоднымі, такімі какімі-то слабымі. Лепей як-тось там сабе спакойненька так уладкавацца, адчыпнога раз у год схадзіць, каб ужо, як кажуць, там было, і так сабе спакойна жыць. Даражэнькія, вось гэтыя нашыя такія духоўныя прынцыпы, якімі мы кіруемся ў жыцці, яны паходзяць менавіта з фальшывага вобраза Бога. Што мы яго фальшыва разумеем, што мы не прыкладаем высілку, каб пазнаць яго такім, якім он ёсць. Бо гэта толькі ад нас залежыць. Нам тата, мама веры не перадалі. Я ўжо калісьці пра гэта казаў, выкіньце это з галавы. Нам ніхто веры не перадаў. Нам веды перадалі. А веру мы здабываем самі. Альбо здабываем, альбо не. Веды перадуць, салькі катэхетычныя, сёстры раскажуць, пакажуць, падручнік дадуць, змусяць вывучыць на памяць малітвачкі. Гэта веды. Но з ведамі не перадаецца вера. Яна сапутнічае, бо без веры няма веры, без ведаў няма веры, бо інакш это будзе фанатізм. Але толькі апірацца на нейкіх ведах з першай камуніі гэта недастаткова. Мы заўсёды будзем пападаць у капкан таго, што мы будзем фальшыва разумець, кім ёсць Бог, яго адносіны да мяне, і кім я ёсць для яго, і ввогуле навошта ў гэтым свеце тут нарадзіўся, раблю, жыву. І калі мы начнем шукаць гэта, калі мы начнем ставіць пытанне Богу, калі мы будзем слухаць яго слова, паволі нам будуць адкрывацца пэўныя цікавыя моманты, якія вы нідзе не прачытаеце, бо это будзе толькі для цябе, пад гісторыю твайго жыцця, пад твой псіхатіп, пад тое, хто ты, што ты і як ты цяпер. Пад гэта Бог будзе даваць і паказваць. Не найдзеце ні в адной кніжцы, не найдзеце ні на адной канферэнцыі, ні на Ютубе, нігдзе там не было. Но гэта ёсць тады праўда аба мне. Это другі момант, насколькі я нашу фальшывы вобраз о сябе самом. І ведаеце, што мы жывём з фальшывым вобразам самога сябе? Фальшывы вобраз. Адкуль ён з'яўляецца? Вельмі часта з кепскага выхавання, з кепскага. З такого выхавання бацькоў, якія жывуць з фальшывым вобразам Бога, гэта само сабой цяне фальшывы вобраз мяне з Бога. Бо я не ведаю Бога, я не маю нармальнага вобраза самім сабе. Нема опцыі такой, ніхто. Мы самі сябе не знаем. Ж иногда бывае, што натварым такое, потом кажам, Боже, себя сам такое не ожидал. Мы самі себя не знаем, мы не знаем, на што мы здольныя. Если бы сегодня был какой-то такой триггер, что-то сталося бы, каждый из нас по-разному зареагировал бы, и кто-то сказал бы, что я наробил, як я это, что з меня сталося, что-то такое было, чему так? И таких моментов во мне сидеть, у кожным з нас мультум, шмат. Мы не ведаем сябе. Але свет гэты, ён будзе гнуць такую лінію, каб выхаваць нас под одну гребеночку. Сделать нас такое, скажем, безликое какое-то стадо. Это заўсёды было так. Бо таким безликим стадом легче руководить. Хрысціянства заўсёды было ў апазіцыі да розных палітычных, мілітарных сістэмаў. Чаму? Таму што хрысціяне гістарычна заўсёды былі вельмі незалежнымі. Хрысціянаў з такога вялікай літары, не проста адчыпных такіх, як кажуць, але сапраўдных хрысціянаў нельга было скланіць да нейкіх філасофіяў, ідэалогіяў. Яны ведалі праўду. Яны распазнавалі глыпоту, распазнавалі маніпуляцыі, распазнавалі ўсё тое, што хацелі бы можнаўладцы, каб іх падапечныя ці падуладныя верылі і глядзелі бы, як кажуць, вачыма поўнымі удзячнасці і пакоры. Это ёсць хрысціянства.
І тады, калі ачышчаем вобраз Бога, ачышчаецца вобраз мяне самога. Мы вельмі часта чулі вельмі ад нашых блізкіх, ад бацькоў, якія мы. Там дурны, не знаю, да, бязмозглы, бязрукі. Ну, это такія, вядома, у нейкіх абставінах гэтыя слова гучалі. Яны былі ў падэнерваванні сказаныя. Вядома, што мы, можа, это чулі раз, два ў жыцці, можа, пра гэта не памятаем. Но гэта стварае мой вобраз самога сябе. Это страшэнныя глыбокія раны, якое моя псіхіка заганяе ў падсвядомасць, бо я тых фактаў магу не памятаваць, як это не было пастаянна. І так фактычна потым гэта ўплывае на маё жыццё. Прыпомнілася мне, ведаю такую сям'ю, былі чатыры дочкі, можа, там яшчэ хто быў, но я знаў 4 дочкі ў этой сям'і, уже дарослыя жанчыны, і памятаю, яны даглядалі маці, старенькую уже такую яшчэ, гэту маці, ну, уже памерла даўно, але яшчэ яе памятаю. І ёй заўсёды была мода клясці, на ўсё дзяцей сваіх кляла. Праклінала, на чым свет стаіць. Я памятаю, там з адной дочкай другой размаўляю, кажа, ну, а яны па калейцы ее глядзелі. У адной мясцовасці фактычна жылі, ну, кажа, ну, так усё жыццё было. Говорит, бацька, говорит, калі там што на нашкоднічы, ну, то дзягу ўзяў, адлупіў. Зрэшты, таксама кепскі вобраз будуе Бога такого карателя за непаслушанне. Але маці, говорит, яна ніколі, говорит, я рукі не падыму, я лепей закляну. Усіх гэтых 4 жыццё разваленае. Усіх 4 жыццё разваленае. Адна ўжо памерла, другая алкагалічка, у 3 муж пагіб, у адной таксама памёр муж. Яны это бачаць, яны кажуць, ну, ксёндз Олег, это, ну, мы разумеем, што это праклёны мацеры. Біблія кажа, да, што такое ёсць праклёны блізкіх. Сколько нас раз там пракліналі, напрыклад, за што-то. Нават матам, да каб цябе. Мы можам гэта таксама не памятаваць. Гэта ўсё фарміруе мой вобраз аба мне самым. Хачу чи не хачу. І толькі Бог нам адкрывае ў пэўным моманце гэтыя падзеі, і калі мы гэта усвядамляем, аддаем Яму тыя моманты, тыя падзеі, Ён у нас гэта забірае і нас аздараўляе. Найперш нашу сферу духоўную, ну, псіхічную, скажем, таксама. А нават потым і аздараўленне фізычнае з нашых хваробаў, якія вельмі часта маюць менавіта свой корень в гэтых розных трагічных, балесных, цяжкіх момантах майго дзяцінства. Таму, браты і сёстры, калі Пётр кажа, ты Месія Божы, а таксама, як мы чулі ў іншым Евангелі, што ты сын Бога жывога, то Пётр гэта кажа з вялікага пераканання. Хоць Месія Божы гэта не раўно сын Бога жывога, але мы ведаем, што яны ўсе потым, так ці інакш, паволі, праз нейкі час, прыходзячы да зразумення пазнання Езуса, да зразумення сябе самога, будуць тымі моцнымі абвяшчацелямі, абвеснікамі добрай навіны, якая распаўсюдзіць хрысціянства па ўсім свеце. Для Бога было дастаткова 12 апосталаў, каб на ўсім свеце ведалі пра Езуса Хрыста. Сёння нас нашмат больш, і вучняў Езуса, якімі вы з'яўляецеся, я гэта веру, каб таксама неслі сапраўдны вобраз Бога, абвяшчалі ў сваім асяроддзі, ў сваіх сем'ях. Сёння ваша місія, сёння ваша парафія, гэта вашыя сем'і. Там, дзе вы павінны абвяшчаць, паказваць мужчыны сапраўдны вобраз добрага айца. Але каб да гэтага дарасці, трэба шмат прайсці. І тут, на каленях у касцёле, на адарацыі, у спавядніцы, з святым пісаннем у руках. І толькі тады, падмацоўваючыся найсвяцейшым целам і кров'ю Пана Езуса, магу стаць насамрэч тым мужам Божым, той маці паводле сэрца Пана Езуса. І гэтага кожнаму з нас жадаю, асабліва у гэты месяц, калі асаблівым чынам ушановуем сэрца Езуса, якое было прабіта за кожнага з нас. Амен.
Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, Dzielnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi dla naszego zbawienia. zstąpił z nieba i za sprawę Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncyjuszem Pilatem, Został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Jezusowi Chrystusowi, który oczekuje naszej osobistej odpowiedzi na pytania, za kogo Go uważamy, zanieśmy nasze pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Boży, aby wszyscy Jego członkowie, pomimo istniejących różnic, trwali w jedności wiary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby byli hojnymi szafarzami sakramentów świętych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy w tym roku przystąpili do bierzmowania, aby odważnie głosili, kim dla nich jest Jezus. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasz naród, aby powrócili do chrześcijańskich korzeni, na których budowana jej tożsamość. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, a szczególnie za Irenę Markiewicz w 10. rocznicę po śmierci i zmarłych drogich naszemu sercu, aby uczestniczyli w chwale Chrystusa zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy ukochali mszę świętą i jak najczęściej przyjmowali ciało Chrystusa do naszych serc. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, nasz Zbawicielu, wysłuchaj tych modlitw, umocnij naszą wiarę i jedność, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jezus przez życie mnie wiedzie, daje mi silne swe dłonie, kroczy przede mną na przedzie i drogę wskazuje mi wciąż. Jezus jest moim przyjacielem, Jezus jest obrońcą mym, Jezus jest moim Zbawicielem, zawsze chcę przebywać z Nim. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Pan z wami. i z duchem Twoim. Górę serca Wznosimy je do Pana. dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością, przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego, a wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylane na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Irenie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami
i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż na swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawię, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Już przyszedł Jezus ukochany, by leczyć wszystkie nasze rany. Pan ziemi i jasnego nieba w postaci przyszedł wina chleba. O Jezu, Ty się łączysz z nami, więc serca nasze Ci składamy. Twa miłość zawieść nas nie może. Błogosław nam Boże. O Jezu, Ty się łączysz z nami, więc serca nasze Ci składamy. Twa miłość
Тиша Христосова выполнила мне, тиша Христосова выполнила мне, тиша Христосова выполнила мне, Его тиша, тиша выполнила мне. Милость Христосова выполнила мне, милость Христосова выполнила мне, милость Христосова выполнила мне, Его милость, милость выполнила мне, ласка Христосова выполнила мне, ласка Христосова выполнила мне, ласка Христосова выполнила мне, Его ласка, ласка выполнила мне. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Послухаємо уважливо парафіяльні обяви на 12-ю звичайну неділю. Сьогодні молимся об супокої во всім світі і за ахвяри Другої сусвітньої війни. На гэтым тыдні у літургії ми означаємо у аўторак урачыстасць нараджэння святого Яна Хрестителя, ружанец для ружы святого Яна Хрестителя у 8:30. У гэты дзень адпуст святого Яна Хрестителя у Гальшанах, святая імша там у 13:00. У пятніцу урачыстасць Найсвяцейшага сэрца Езуса. У гэты дзень можна атрымаць поўны адпуст за прамаўленне акту ўзнагараджэння сэрца Езуса. Парафіяльны адпуст у Совах. Там святая імша у гадзіне 12. А таксама у Анджадаве, там святая імша у 13:30. Таксама у гэтую пятніцу не абавязвае пост. І таксама у пятніцу у нашай бальнічнай капліцы адпуст Маці Божай нястоннай дапамогі. Там святая імша у 16:30. Запрашаем супрацоўнікаў бальніцы, пацыентаў і жадаючых парафіян. У суботу успамін бездоганнага сэрца Марыі. У 8:30 будзе ружанец для кола ружанцовага бездоганнага сэрца Марыі. У сераду гэта 25-й дзень месяца, дзень жыцця. На святую імшу а гадзіне 18 запрашаем усіх, хто прыняў духоўнае усынаўленне, бацькоў, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, і тых, хто моліцца аб дары зачацця. Святая імша будзе ахвяравана аб павазе да зачатага жыцця, аб шчаслівым нараджэнні дзіцяці і аб дары зачацця. Маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, атрымаюць благаслаўленне. У чацвер заканчэння актавы Божага цела, эўхарыстычныя нешпары ў 17:40, а пасля вячэрняй імшы будзе эўхарыстычная працэсія. Таксама адбудзецца традыцыйнае благаслаўленне кветак, зёлак і благаслаўленне дзяцей. Таксама ў чацвер святая гадзіна ад 23 да паўначы. У наступную нядзелю прыпадае урачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла.
У 9:30 буде różaniec для różańcowego koła Świętego Piotra i Pawła. Odpusty u sąsiednich parafiach. У Граужишках там святая мша о године 10, у Жупранах там святая мша о године 11, і так само у Барунах там святая мша о године 14. 27 czerwca u 19:30 u naszym kościele odbędzie koncert symfonicznego orkiestra Grodzinskiej kapely Божественные мелодии, времена и эпохи, прогучать твори Баха, Моцарта, Вівальді і інших. Кошт квітка 30 рублів. Звертатися до нашої пані органістки або у парафіяльний кіоск. Так само відбудеться концерт «Времена года» у Барунах у суботу о годині 19. Дякуємо за хвярування на утримання нашого костьола і парафії. На гэтым тыдні ми скончили фарбовать звонку костьол і розпочали фарбовать плебанію. До сакраменту суженства рихтуються Сергій Подгайський, проживає Баранці, і Ангеліна Рагінська, Ашмяни, проживає по вулиці Заходня, Об'ява 1. Уладислав Гарвукович, Ашмяни, вулиця Камінського, і Лада Гарвукович, Семікартанович, Ашмяни, вулиця Червоноармійська, Об'ява 2. Той, хто ведає про які-небудь перешкоди поміж гэтими особами, обов'язаний повідомити місцевим душпастерам. На минулым тыдні одійшли у вечність наші парафіяні. Галина Радзевич, 63 годы, Марина Жаглевич, 53 годы, Тадеуш Кашчец, 68 годов і Павел Каранкевич, 52 годы. Wieczny odpoczynek raczym dać Panie. Światłość wieku i staniech im świecie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek raczym dać Panie. A światłość wieku i staniech im świecie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek raczym dać Panie. A światłość wieku i staniech im świecie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Да веры мной распочаты тыдзень и усю нашу парафию Маці Божией Ясногорской. Помолимся за святаров, звязанных с нашей парафией, походженням або послугой, а так само за Александра и Ангелину Гаулас, Євгена і Дар'ю Кузьміцьких, які на гэтым тыдні у нашым костёле заключили сакраментальный суженский союз. Под Твою обронę Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maria Pani Jasnogórska, księdza nam, Maria Pani Jasnogórska, księdza nam, Maria Pani Jasnogórska. księdza nam. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Aniel Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko
się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.